حضرات اب آپ لوگ تشریف رکھیے، جو لوگ دور میں ہیں، اب اولاد رسول یہاں ہے، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی باب حضور کے قریب آ کے بیٹھے، ہے نا؟ اور جو لوگ ہمارے کھڑے ہیں، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اوسرا میں بیٹھیے، اوسرا میں کھڑے مت رہیے، اور جو نوجوان بھائی لوگ ہمارے کھڑے ہیں اور ادھر کیا کہتے ہیں وضو خانہ کی طرف اور اس کی طرف ہے، سبحان اللہ، ہمارے سیکرٹری صاحب سرکار باب حضور کی گلپوشی کر رہے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار باب حضور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، میں اب دوسری تقریر کی طرف جا رہا ہوں، اس کو یو ٹرن کرتے ہیں، ہاں اس کو نیک کام کہا جاتا ہے۔ ایک بار زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیے 1 2 3، میرے بچہ ہے اس کا پوتا بدل کیوں کیا پھر، یہ 6 بچے، ان کے سروں پر اولاد رسول کے مبارک ہاتھوں سے ابھی پگڑی رکھی جائے گی، دستار امامہ تاج۔ کس خوشی میں؟ کیا ان کی شادی ہے، بارات ہے؟ نہیں، ان بچوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، قرآن کو سینے میں، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کی خوشی میں آج ان کے سروں پر اور انشاءاللہ میدان محشر میں ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، دکھ یہ ہے، درد یہ ہے، المیہ یہ ہے، مدرسے میں پڑھے گا کون؟ مدرسے میں پڑھے گا کون؟ جو جون دے کے براتا ہے اس کا بیٹا سا پڑھے گا کون؟ جو ٹوٹو چلاتا، پڑھے گا کون؟ جو آٹو چلاتا۔ جس کو اللہ نے ہستی دیا ہے وہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، نہ اس کے گارجن اس کو پڑھائیں گے، وہ تو انگلش میڈیم والے ہیں۔ اسی لیے بلبل بنگال مولانا حنیف کہتے ہیں کہ انگلش پڑھایا ہے، قل هو اللہ، الحمدللہ تو بچوں کو پڑھایا نہیں۔ جب باپ مرے گا وہ قبر میں جائے گا، کہے گا یا اللہ، CAT کیٹ، کیٹ مانے بلی، RAT ریٹ، ریٹ مانے چوہا، DOG ڈاگ، ڈاگ مانے کتا، یہ کتا بلی چوہا یہ تینوں کو میرے باپ کی قبر میں گھسا دے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، وارسی صاحب قبلہ ایک جملہ نوٹ کی، کہ اللہ نے جنہیں صاحب ثروت بنایا، جو اس انتظار میں نہیں کہ میرا بیٹا کمائے گا پیسہ بھیجے گا تب ہم کھائیں گے، خوشحال ہے، تو عالم انہی لوگوں کو اپنے اولاد کو بنانا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنی میں عالم بن سکے۔ وہ کسی کمیٹی والے کے دباؤ میں نہ آئے، من لگا کر جی لگا کر پڑھ سکے تاکہ وہ اچھا عالم بن سکے۔ اور یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ فارغ ہونے کا بھی 3 سال باقی ہے، ادھر خط پر خط، فون پر فون، بیٹا جلدی پیسہ بھیجو، جلدی پیسہ بھیجو۔ پتہ چلا کہ اس کلاس کو کراس کر کے اس میں چلا گیا، وہاں اس مدرسہ کو چھوڑ کے اس میں چلا گیا، یہاں ابھی دوسری کلاس میں تھا، وہاں جا کے دستہ دینے کے چلا گیا۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تاریخ کا ایک باب دیکھو، اورنگزیب عالمگیر
جو غیر منقسم بھارت کا بادشاہ تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، برما کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، اتنے بڑے ملک کا بے تاج بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ جب بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو اس وقت اورنگزیب کا باپ حضرت شاہ جہاں وہ بھی باحیات تھے۔ اورنگزیب نے کہا میرے بیٹے تم حافظ بن گئے، میں خوش ہوں، جاؤ اپنے دادا کو بھی یہ خوشخبری سناؤ تاکہ وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے۔ جب وہ بچہ گیا اپنے دادا شاہجہاں کے پاس، سلام کیا، دادا جان میں حافظ قرآن بن گیا، تو دادا کو خوشی ہونا چاہیے نا، انہوں نے چہرہ ادھر گھما دیا۔ بچہ پھر ادھر سے کہا دادا میں حافظ قرآن بن گیا، تو دادا نے چہرہ ادھر گھما لیا۔ بچے کا دل ٹوٹ گیا کہ آج تو میرے دادا کو خوش ہو کر میرے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بچے کا دل ٹوٹ گیا، روتے روتے باپ اورنگزیب کے پاس آئے، کہا با یہ معاملہ، اورنگزیب خود گئے تو شاہجہاں بادشاہ کہتا میرے بیٹے اورنگزیب ایسا نہیں ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا اس کے باپ کو تاج ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ میں تو اس وقت خوش ہوتا کہ میرے بیٹے اورنگزیب تو بھی حافظ قرآن بن جا۔ سبحان اللہ۔ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے اس ادھیڑ عمر میں انا بشیا، اس عمر میں صرف 3 مہینے میں اورنگزیب 30-12 کلام پاک کا حافظ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار باب حضور، نور الکونین کانفرنس، سرزمین جامعہ عربیہ اسلامیہ حسین پور چھوسیا، حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ۔ حضرات محترم، اورنگزیب بادشاہ نے اتنے بڑے ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کیا ہے اور سلسلہ نقش بندیہ کی اشاعت بھی کی ہے۔ حضرات، تو اسی قرآن کی تعلیم کے لیے، مدرسے کی ترقی کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیجیے گا، بعد میں خبر مل جائے گی نا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ٹائم بہت ہو رہا، مختصر میں عرض کروں تو اسی مدرسے کی ترقی کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے میں ایک ایسے دیوانے کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ ایسے دیوانے کو آواز دوں جو اپنے گھر کے لیے نہیں، رسول پاک کے گھر یعنی مدرسے کی ترقی کے لیے اولاد رسول کو گواہ بنا کر ہماری پہلی بولی میں صرف 11,000 روپیہ لا کر سرکار باب حضور کے سامنے پیش کر دے۔ پورے مجمع میں کوئی ایسا دیوانہ جو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی ترقی کے لیے اور مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے، خاص کر اس مدرسہ جامعہ عربیہ حسینیہ چھوسیا، اس کی ترقی کے لیے کون ایسا دیوانہ ہے جو سرکار باب حضور کی موجودگی میں ہماری پہلی بولی پر 11,000 روپے لا کر کے پیش کر دے؟ میں اس دیوانے کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، پورے مجمع میں کوئی ایسا بھائی ہمارا جو اولاد رسول کے مبارک ہاتھوں میں مدرسے کے نام پر، قرآن کی تعلیم کے نام پر ہماری پہلی بولی میں 11,000 روپیہ لا کر کے دے سکتا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے
चौसिया में बहुत से ऐसे लोगों को दौलत दी है कि वो 11,000 रुपया खुशी बखुशी दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारी पहली बोली पर अजीजम डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब जो हमारे मौलाना वारसी साहब के डिप्टी के हैं और यहीं पर घर भी बनाए हैं और साथ ही साथ एमएलए में भी खड़े हैं, उन्होंने पहली बोली पर 11,000 रुपया मदरसे की नीयत से दिया है। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। जरा एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, और कोई भाई ऐसा जो 11,000 रुपया औलाद रसूल की मोहब्बत में इस यकीन के साथ कि या रसूल अल्लाह जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल दे दे। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के रास्ते में 1 रुपया खर्चा करता है, अल्लाह ताला उसको गैबी तौर पर 1 के बदले में 10 गुना अता फरमा देता है। पूरे मजमे में है कोई ऐसा भाई कि जो सिर्फ 11,000 रुपया मदरसे के नाम पर, कुरान की तालीम के नाम पर सरकार बाबू हुजूर के मुबारक हाथों में ला करके पेश कर सकता हो? जल्दी कीजिए। ऐसा नहीं है कि छोटे वाला नहीं देंगे, देंगे, मगर वो सोचते हैं कि मौलवी साहब का थोड़ा पसीना निकल जाए तब हमारा काम तो सुबह तक बकते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम अगला खराब होगा, इसलिए जल्दी कीजिए। कोई चौसिया का एक आदमी अगर नहीं आएंगे तो फिर मजबूरन हमको नाम लेके बुलाना पड़ेगा। कोई एक साहब, चाहे वो हाजी साहब हो, मास्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई साहब हो, है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, मदरसे के सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, कमेटी के लोग हो, है ना, कोई भी एक भाई हमारा जो 11,000 की बोली को पूरी कर सके और ये साबित कर सके कि वाकई हम लोग बाबू हुजूर के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारे इनामुल भाई ICIC बैंक वाला है ना, माशाअल्लाह, जी 1,000 रुपया उन्होंने दिया है नकद और 10,000 रुपया बाद में देंगे। कुल मिलाकर 11,000 रुपया हमारे इनामुल भाई की तरफ से, मगर दीजो नहीं इनामुल से जब क्लियर को आवे बड़ा इनामुल कपड़े की दुकान वाला इनामुल भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक आदमी और, ताकि 11-11 का हमारा 3 भाई हो जाए, चूंकि 2 मिलकर के जोड़ा बन जाता है ना, और जब 3 होगा तो बेजोड़ होगा, और अल्लाह भी बेजोड़ है, उसके जोड़ का कोई नहीं। इन्नल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ को पसंद फरमाता। सुभान अल्लाह। लिहाजा तीसरे नंबर पर कोई एक भाई, सिर्फ एक भाई जो 11,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाए। अगर पूरा नकद नहीं है तो जितना नकद है उतना दे दीजिए, बाद में आप ही का मदरसा ही है, 1 महीने में, 2 महीने में, रमजान बाद, ईद बाद देते रहिएगा। इससे ज्यादा सस्ता सौदा और क्या हो सकता है औलाद रसूल के सामने? है कोई भाई ऐसा जो सिर्फ 11,000 रुपए सरकार बाबू हुजूर के सामने देने के लिए तैयार हो जाए? अगर आपकी समाज की दहलीज तक, कान के पर्दे तक मेरी आवाज जा रही हो तो मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं, दूसरे लोगों से नहीं। है कोई ऐसा भाई पूरे मजमे में यहां से लेकर वहां तक? ये देखिए हमारे एक भाई उधर पाकिट तुम हाथ में ढुकाते हैं, अच्छा हंसते हंसते इंशाल्लाह अगर पूरा है, जब जल्दी करो, जल्दी करो, तीन लगा। अब सबके तरफ से मिला जुला एक बार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार बाबू हुजूर।
سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہمارے عارف بھائی 1000 روپیہ نقد دیے ہیں, 10,000 روپیہ بعد میں. کل ملا کر کتنا ہوا؟ 10 اور 1 جلدی بولیے نا, 11,000 روپیہ. سبحان اللہ. ہمارے ایک انعام البھائی ادھر, اور ہاں ماشاءاللہ. حضرات میں اپنے وعدے کے مطابق 3 بھائی ہو گئے. اب میں نیچے آ رہا ہوں. 11 کے بعد کوئی بھائی صرف 5,000 روپیہ لے کر جلدی سے بابو حضور کے سامنے آ جائے. صرف 5,000 روپیہ. کون ایسا بھائی ہمارا جو 5,000 کی پہلی بولی پر سب سے پہلے اولاد رسول سرکار بابو حضور کی مبارک ہاتھوں میں صرف 5,000 روپیہ لا کر کے پیش کر دیں گے؟ حضرات جلدی کیجئے, تیری مطلب ہے صرف 5,000 روپیہ. کس کے لیے؟ قرآن کی تعلیم کے لیے, مدرسوں کی ترقی کے لیے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ہمارے یہ ہیں چھوٹے انعام البھائی جو ہمارے سیکریٹری صاحب کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی 11,000 روپے, 1,000 روپے نقد دیے ہیں, اور انشاءاللہ 10,000 بعد میں ادا کر دیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. 11,000 باقی نہیں, 10,000 باقی, 12 ہو جائے گا پھر. حضرات محترم, کون ایسا دیوانہ ہے جو 5,000 کی پہلی بولی پر میرے ہاتھوں میں نہیں اولاد رسول کے ہاتھوں میں صرف 5,000 روپیہ لا کر کے پیش کر دے؟ پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا دیوانہ؟ چاہے اس لائن میں ہو, بیچ میں ہو, اس لائن میں ہو, پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھائی جو 5,000 روپیہ سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں لا کر کے پیش کر دے. چاہے ادھر جو دور میں لوگ بیٹھے ہیں, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سے بھی میری گزارش ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک راستے میں خرچہ کریں, تو اس سے بڑھیا نیک راستہ اور کیا ہوگا. حضرات پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھائی, تاکہ چھوسیا کا نام بدنام نہ ہو, ہے نا حضرت؟ جلدی کیجئے, تیری مت لگائی. کوئی ایک بھائی صرف 5,000 روپیہ لے کر جلدی سے سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں لا کر کے پیش کر دے. پورے مجمع میں کوئی ایک بھائی, جلدی کرو چھوسیا والا, تیری مت لگاؤ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. ہاں نام بتائیے تو حضرت. 17 سال سے رسی ہو نام بتا, ابھی تم نے معلوم چاہتا ہے لوگ. ہاں بولیے. کولوا کا بیٹا, جی کولوا بھائی کا بیٹا شہباز 5,000 روپیہ دیں گے, جس میں سے 2,000 روپیہ حضرت نقد دیے ہیں, اور 3,000 روپیہ بعد میں دیں گے. حضرات اور کوئی ایک بھائی جو 5,000 روپیہ دے سکتا ہو, میں اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں. حضرات اس لاک ڈاؤن میں لگتا ہے آپ کے پاکٹ میں بھی لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, اس لیے میں نیچے آتا ہوں. صرف 2,100 روپیہ لے کر کے کوئی دیوانہ آ جائے, صرف 2,100, وہ 100 بھی ختم کر دیجئے, صرف 2,000 روپیہ. ہے کوئی پورا ایسا پورے مجمع میں؟ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک بھائی جو 2,000 روپیہ لے کر جلدی سے سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں لا کر کے پیش کر دے, اس یقین کے ساتھ کہ مدرسہ کسی کے باپ کا گھر نہیں, رسول پاک کا گھر ہوتا ہے. حضرات جلدی کیجئے, تیری مت لگائیے. یہ دیکھیے ہمارے ایک بھائی ادھر سے آ رہے ہیں, جلدی کیجئے, صرف 2,000 روپیہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے بابل بھائی 1,000 روپے نقد دیے ہیں, اور 4,000 روپیہ بعد میں دے دیں گے, کل ملا کر کے 5,000. سبحان اللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ.
है भैया आपका? कितना देंगे? 2000। घर कहाँ आपका? छोसिया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद परवेज आलम भाई छोसिया ही के रहने वाले हैं, इन्होंने 2000 रुपया नकद दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए हमारे नाना आ रहे हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मास्टर उजैर साहब जो अभी कुछ दिन पहले बाबू हुजूर का प्रोग्राम उनके घर में बहुत शानदार हुआ। सुभान अल्लाह। जलसा का कैशियर भी हैं और मस्जिद के भी कैशियर हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने 2100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनके और सबके देने को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरात 2100 के बाद कोई भाई हमारा सिर्फ 1100 रुपया मदरसे के नाम पर लेके आ जाए। जल्दी कीजिए। सिर्फ 1100 रुपया कोई भाई पूरे मजमे से जल्दी से लेकर के आ जाइए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे डॉक्टर शरीफ आलम नूरी आमबाड़ी सोनापुर और उधर हमारे डॉक्टर पप्पू साहब खरना मौलानी। सुभान अल्लाह। अब देखिए आप लोगों की सीरियस पोजीशन को देखकर बाबू हुजूर ने अपनी जेब से 1100 रुपया दे दिया। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार बाबू हुजूर ने अपनी जेब से 1100 रुपया मदरसे के लिए दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाबन गाँव माशाअल्लाह। मोहम्मद जुल्फकार साहब बाबन गाँव के, उनका एक बेटा हाफिज भी हुआ, उन्होंने 1100 रुपये दिया है। और ये 100 रुपया कोई भाई ने दिया है, वो तो अलग हो गया, ये अलग से बोल दिया। और ये हमारे डॉक्टर शरीफ आलम नूरी और ये हमारे आसिफ भाई और पप्पू भाई इब्ने डॉक्टर अब्दुल वदूद खरना, उनकी तरफ से 1100 रुपया आया है। सुभान अल्लाह। ये हमारे डॉक्टर शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी 1100। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारे मौलाना अलहाज दिल मोहम्मद साहब अपनी अहलिया मोहतरमा के इसाले सवाब की नीयत से हाजी साहब ने 1100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात 1100, 500, 200, 150 जिसको जो देना हो तेरी मत लगाइए। आप चूँकि बहुत कम बाकी है, दस्ताबंदी होनी है। और सीवान से आए हुए अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब किबला, उनकी शानदार जानदार ईमानदार तकरीबी सुननी है। अल्लामा अनवर उल हक वारसी साहब किबला, उनका भी बयान इंशाअल्लाह होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे हाजी साहब ने 200 रुपये दिया। जल्दी कीजिए, तेरी मत लगाइए। जिसको जो कुछ देना हो जल्दी फटाफट ला करके दे दीजिए। एक भाई ने 100 रुपया दिया है माशाअल्लाह। और हमारे भतीजा अहमद रजा चना मना के अपने वालिद और अपने चचा इफ्तिकार सदर दोनों के सारे सौ के लिए 500 दिए। गुलाम मुस्तफा साहब माशाअल्लाह, इन्होंने सुभान अल्लाह। ये गुलाम मुस्तफा साहब ने 200 रुपया दिया है। फैयाज आलम भाई किबला अखिल भाई के भाई जो है उन्होंने 500 टका दिया है। एक मौलाना साहब हमारे मोहम्मद असगर अली साहब, इन्होंने भी 500 रुपया दिया है। वकील साहब ने 500 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा जल्दी कीजिए, देरी मत लगाइए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कुछ काम करें। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कुछ काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं है दीवाने का। सुभान अल्लाह। मौलाना खुश मोहम्मद साहब किबला नूरी, उन्होंने भी 200 रुपये दिए हैं। अल्लाह उनके 200 रुपया देने को कबूल फरमाए। ये हमारे चकलाट गुआबारी का अजीज अंसार 1100 रुपये इन्होंने दिया है। अल्लाह ताला उनके 1100 रुपया देने को कबूल फरमाए। मुख्तार भाई की तरफ से 500 रुपया दिया गया है। सुभान अल्लाह। और ये हमारे हाजी साहब दिल मोहम्मद साहब के छोटे भाई, नाम बताता हूं,
तबीर उद्दीन साहब रामगंज, उन्होंने 500 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जितने भी लोग हैं 10, 20, 100, 50, जिसको जो देना हो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, सवाब की नीयत से। अब ये देखिए नमलगार बुरा हाजी साहब कदा गई आप इसी से तो नफा मारा। अच्छा अच्छा, हाजी साहब 100 दिया, कोई और 100 दिया है, वो दोनों का लेकर के 200 रुपया लेकर के आए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जेला लोग गास्टर तलत जगह पाइली है तो वहाँ तो उठमें नहीं कि गास्टर जोर खाने साथ है, तुम्हारा जोर बनेगा। लिहाजा जो लोग नहीं उठ पाएंगे अलग बात है, जो उठ पाते हैं 10, 20, 100, 50 जो कुछ देना चाहते हैं जल्दी जल्दी ला करके पेश कर दीजिए। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। आप रसूल के घर को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई ने अच्छा हाजी सौराब साहब के इशारे सवाब की नीयत से उनके बेटे ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मरहूम की मगफिरत फरमाए। एक हमारे और भाई, क्या नाम है भाई आपका? नूर हुसैन। वाह कितना नूरानी चेहरा, सुभान अल्लाह। नूर हुसैन भाई ने 500 टका दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक भाई ने और 100 टका दिया है, एक बाबू ने और 600 टका दिया है। हमारे एक भाई ने अमीर खान नाम वाले भाई ने 200 रुपया दिया है। एक छोटा बच्चा उसने 100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात जल्दी कीजिए, देरी मत लगाइए। अब हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सिर्फ पौने 1 मिनट और माइक में हम रहेंगे। 1 मिनट में, पौने 1 मिनट। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई और आ रहे हैं। अब जो है दस्तार बंदी का वो सुनहरा मौसम, मौका, वो मंजर आप अपनी नजरों से देखेंगे। बच्चे लोग, तुम लोग पहले जुब्बा पहन लो, जुब्बा अपना अपना पहन लो, उसके बाद पगड़ी बनाई जाएगी। सुभान अल्लाह। एक हमारे चचा ने 100 रुपया दिया है, एक बाबू ने, उसमें दे दो बाबू, 100 रुपया दिया है। एक और बाबू ने 20-30 टका दिया है, और एक बाबू ने और 150 टका 50-60 टका दिया है। सुभान अल्लाह। एक भाई ने और 50-100 टका दिया है। एक बाबू ने और कितना रे बाबू? 500 रुपया। तुम तो कुंडे लुगाई होता है। एक भाई ने और 500 टका दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए एक छोटा बच्चा, वही दे दो, 20 टका उसने दिया है। और ये देखिए हमारे अजीजम शम्स तबरेज उर्फ बंटी, वो भी आ रहे हैं कुछ लेकर के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई भाई जो कुछ देना चाहते हैं जल्दी जल्दी ला करके दे दीजिए। हाँ, जल्दी पहले ना तुम लोग। अब बच्चों की दस्तारबंदी होने जा रही है। सबसे पहले हाफिज मोहम्मद अफसर आलम, बाप का नाम हफीजुद्दीन, गांव का नाम नमला गांव कोयमारी। उसके सर पर औलाद रसूल सरकार बाबू हुजूर अपने मुबारक हाथों से पगड़ी बांध रहे हैं। आप लोग नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली। नंबर 2 हाफिज वसीम अकरम, बाप का वसीम अकरम, बाप का नाम बदरुद्दीन, कालीगंज है ना, खुनिया चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर। हाफिज